Good afternoon, my dear students. Hope you all are fine. I am Salsabil Karim Chaudhuri, lecturer English, Noapara Degree College, Roughton, Chattogram. And again, I am live from the platform of Kishore Bataya. Hope you all are fine and you are seeing my slides, my is it make me clear, make me confirm that whether my screen is clear or not. My dear students, I hope you will make me confirm that my screen is clear, I am clear and you are seeing me clearly. So after confirmation I will start my class after long time. Still I am not seeing my students. Yeah. Okay. Assalamu alaikum. Good evening, good afternoon. Hope you all are fine. Thank you very much. I'm seeing my students now. Yes, all are here. Can you make me clear? Make me confirm that I'm clear or not? My screen is clear or not? My camera is clear or not? You can see the slides clearly or not? After the confirmation, I will start the class. All is okay. Thank you. Thank you. I'm seeing my students. What's class is? Oh, I think my dear students, you should check your routine every day. It's in your routine. In our previous day or yesterday, you got your routine, and you all know that those who attend the class on Sunday at 12 o'clock, it's English first paper for 11 and 12 class. It's with me. On ek din por. Yeah, after long time, it's true. So today we will read a very important chapter, and it's important in various cases or for various types of questions. Can you make me confirm that I'm clear? My screen is clear, my voice is clear or not, my dear students? Clear. Okay, let's start. Before starting the class, I will just show you one thing. Can you tell me what is this? Can you tell me what is this? What is this? Okay, just think. I just want to fix my autofocus. Okay, can you tell me what is this? Give me the answer. A glass of water. Very good. It's a glass of water. Is it clear or unclear? The water is. Do you think that this water is pure or not? Pani. Okay, water. Yes, my students are involving. Very good. It's water. Is it clear? Clear water. It's pure water, or it's isn't it? Not only glass of water. I'm just asking the question that the water, do you think that this water is clear or not, or the water is pure or not? It's pure water. Okay, wait, very good. Now I'm throwing a paper, I'm throwing a chips packet on it. So what do you think? Is it pure now? Is this the water pure now? Do you think this water is pure? Now you think that is this pure? I just want the answers. That's after that I will start the class. Water is clear, ma'am. Okay, I got. Now I have thrown a paper on it. Okay, I have thrown a paper on it. Do you think now it's clear? Now it's pure. Is it pure? Pure. I just want the answer from you. Is it pure water now? It's not pure. Can I drink it? Do you think that I can drink it now? I think I should not drink the water now. Okay. So tell me, what's our today's topic? Have you got the clue that what we are going to study today? তোমরা কি বলতে পারো যে এখন আমরা আসলে আজকে কি টপিক নিয়ে পড়তে যাচ্ছি? তোমরা কি বলতে পারো কেউ? Yes.
আজকে আমরা যে চ্যাপ্টারটা নিয়ে পড়ছি ইটস অ্যাবাউট ওয়াটার। It's about water and water pollution and the important source of water in Bangladesh. আমরা বাংলাদেশের একটা ইম্পর্টেন্ট সোর্স অফ ওয়াটারের জায়গা সম্পর্কে আমরা আজকে জানবো এবং ইম্পর্টেন্স অফ ওয়াটার সম্পর্কে জানবো এবং পলিউটেড ওয়াটার সম্পর্কে আমরা জানবো। আমরা আজকে তিনটা ধাপ সম্পর্কে জানবো। সো টুডে আওয়ার টপিক ইজ ইউনিট 8 এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড নেচার। এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড নেচার, এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড নেচার যেহেতু আজকে আমাদের টপিক, এর জন্য আমি নেচার এবং গ্রিন এবং ব্লুকে তোমাদের কাছে রাখার চেষ্টা করেছি সো দ্যাট ইউ ক্যান ইমাজিন দ্যাট ইউ আর ইন বিটুইন দ্যাট ওয়াটার অ্যান্ড নেচার। ওকে, সো ইট ইজ ইউনিট 8 এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড নেচার 1 water everywhere, page number 93 in my book. In our previous board it came in Sylhet board 2017, যশোর বোর্ড 2017 and বরিশাল বোর্ড 2017। আমরা এই চ্যাপ্টারটা আজকে যে চ্যাপ্টারটা পড়ব ওই চ্যাপ্টারটা আমরা 2017 সালে সিলেট বোর্ড, যশোর বোর্ড এবং বরিশাল বোর্ডে আমরা ফার্স্ট প্যাসেজ হিসেবে ইট মিনস হচ্ছে তোমাদের 15 মার্কস, 10 মার্কস হচ্ছে কোয়েশ্চেন আনসার and 5 মার্কস হচ্ছে তোমাদের চুজ দ্য কারেক্ট আনসার। তাহলে আমরা আজকে 15 মার্কসের জন্য প্রিপারেশন নেব। ওকে, সো টুডে আওয়ার টপিক ইজ এনভায়রনমেন্ট এন্ড নেচার, যেটার লেসন হচ্ছে লেসন 1 ইউনিট 8। ইজ ইট ক্লিয়ার অল অফ ইউ? তাহলে আজকে আমরা ওয়াটার সম্পর্কে বিফোর স্টার্টিং দ্য ক্লাস আই জাস্ট এভরিডে যখনই আমরা প্যাসেজ পড়ি বা সিন কম্প্রিহেনশন পড়ি আমরা অবশ্যই পড়ার পাশাপাশি কি কোন বিষয়টাকে টার্গেট করি? কোয়েশ্চেন পেপার সলভকে টার্গেট করি। সো যেহেতু আমরা দেখলাম আমাদের প্রিভিয়াস বোর্ডে এটা সিন প্যাসেজ যেখানে কোয়েশ্চেন আনসার্স অ্যান্ড চুজ দ্য কারেক্ট আনসার 50 মার্কসের জন্য আমরা প্রিপারেশন নিয়েছিলাম বা কোয়েশ্চেন পেয়েছি। সো আমরা ওভাবে যাবো। সো চুজ দ্য কারেক্ট আনসারের জন্য ইউ অল নো দ্যাট উই হ্যাভ টু লার্ন দ্য ভোকাবুলারিজ অ্যান্ড ট্রু ফলসের জন্য আমরা এরকম ভোক্যাবসগুলো জানার চেষ্টা করবো। সো আমি এটাকে ভোক্যাবটাকে বেশি প্রায়োরিটি দেই। তো একটা ক্লাসে তো সব সম্ভব হয় না, আমি ভোক্যাবুলারিটা এনে দিচ্ছি। দেখো, সো আওয়ার ফার্স্ট ওয়ার্ড হচ্ছে হ্যারো। হোয়াটস দ্য মিনিং অফ হ্যারো? এখানে দেখবা তোমরাতে নিশ্চয়ই সবার বই আছে সামনে, ওখানে দেখবা যে একটা সেন্টেন্স আছে এরকম, হ্যারোয়িং সি ভয়েসেস। হ্যারোয়িং সি ভয়েসেস ইট মিনস ওখানে ইন্ডিকেট করা হয়েছে এটা একটা ডেঞ্জারাস। হ্যারো বলতে এখানে ডেঞ্জারাস সি ভয়েসের কথা বলা হয়েছে। কার্স মানে সবাই জানো, কার্স মানে হচ্ছে ড্যামনেশন বা অভিশাপ। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ কার্স? Curse means damnation. I hope and wish that my students will answer me will answer my questions. আর আমি পড়ানোর পর আমি যখন প্রশ্ন করব তোমরা অবশ্যই আমাকে কোথায় উত্তরটা দিবা এবং তোমরা মুখে মুখে ওটা বলার চেষ্টা করবা আমার সাথে সাথে। So first one, hero means dangerous, okay, or adventurous you can say. Curse means damnation or অভিশাপ, damnation or অভিশাপ, ঠিক আছে বাংলায় যদি বলি। ব্যালার্ড মানে হচ্ছে ওড, এটা হচ্ছে গাথা বলতে পারো, বাংলায় হচ্ছে এটাকে গাথা বলে, যেখানে এক একটা ঘটনার কি থাকে বর্ণনা থাকে একটার পর একটা। দেন another word is survive. What is the meaning of survive? সবাই এটা জানো, কমন ওয়ার্ড। survive means আচ্ছা, survive means লাস্ট করা। কতক্ষণ তুমি লাস্ট করেছো, কতক্ষণ তুমি এটা সহ্য করতে পেরেছো। এই প্যাসেজ অনুযায়ী এই প্যাসেজে এই ধারণাটা এভাবে কিন্তু দেওয়া হয়েছে। আমরা তো জানি সার্ভাইভ করা মানে হচ্ছে বেঁচে থাকা, কিন্তু এই প্যাসেজ অনুযায়ী দেখবা তোমাদের কোশ্চেনে লেখা থাকে যে অ্যাকর্ডিং টু দ্য প্যাসেজ অর অ্যাকর্ডিং টু দ্য সেন্টেন্স। এখানে সার্ভাইভ মানে কি বলা হয়েছে, এক একটা সেন্টেন্স অনুযায়ী এক একটা ওয়ার্ডের কি হয়, ডিফারেন্স হয়। পারপেচুয়াল সবাই জানো, পারপেচুয়াল মিন্স হচ্ছে স্টেবল, ঠিক একইভাবে হ্যারো শব্দটা এরকম। এখানে আমি ডেঞ্জারাস বুঝাচ্ছি অ্যাকর্ডিং টু দ্য সেন্টেন্স অফ দ্য প্যাসেজ। ওকে ম্যাম, আই ডিড নট। আচ্ছা, যা অনেকের হচ্ছে নতুন বই আছে, তোমরা একটু কমেন্ট বক্সে জানাও যে যাদের নতুন বই আছে তাদের বইয়ে কোন পেজ বা তাদের বইয়ে কোন চ্যাপ্টার, এটা একটু তোমরা তোমাদের ফ্রেন্ডদেরকে হেল্প করে নাও। নতুন বইয়ে কোন পেজে কোন ইউনিটে আছে, যেহেতু আমারটা হচ্ছে ওল্ড ভার্সন অথবা আগের যে এটা ছিল, নতুন ভার্সনে চেঞ্জ হয়েছে আবার অনেক কিছু, দেখো তোমরা অন্যরা হেল্প করে নাও। ওকে, এবার আসো, লেট আস গো টু দ্য প্যাসেজ। খুবই সুন্দর একটা সেন্টেন্স দিয়ে শুরু হয় এই
প্যাসেজটা যে water everywhere, water everywhere and all the boats did shrink, water everywhere nor any drop to drink. দেখো তো অনেক ওয়াটার আছে তাই না, অনেক ওয়াটার, এখানে অনেক ওয়াটার, কিন্তু অনেক ওয়াটার, লেটস চেক, কানেকশন ডিস্টার্ব করছে। আচ্ছা দেখো, যে চ্যাপ্টারটা আমরা এখন পড়ছি সেটা আমি আগেও বলেছি, এখনো বলছি, যে চ্যাপ্টারটাতে তোমরা 3 ধরনের কোয়েশ্চেন, 3 ধরনের পার্ট তোমরা কি করতে পারবা, কভার আপ করতে পারবা। একটা হচ্ছে আমরা প্যাসেজ রিলেটেড, প্যাসেজ আমরা এখান থেকে পড়তে পারবো। দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমরা যে জিনিসটা পড়তে পারবো সেটা হচ্ছে তোমাদের ওয়াটার পলিউশন। একটা প্যারাগ্রাফ তোমাদের পরীক্ষায় প্রায় সময়ই থাকে তাই না, ওয়াটার পলিউশন একটা প্যারাগ্রাফ তোমাদের পরীক্ষায় থাকে। তোমরা আজকে যে প্যাসেজটা আছে সেই প্যাসেজটা যদি তোমরা পড়ো, সেখান থেকে তোমরা ওয়াটার পলিউশনের কি নিতে পারবা, ধারণাটা তোমরা নিতে পারবা। এর পাশাপাশি হচ্ছে যে কি আছে, ওয়াটার পলিউশনের উপর যদি কোনো সামারি আসে, সেই সামারির ধারণাটাও কিন্তু তোমরা কি করতে পারবা, এই চ্যাপ্টার থেকে নিতে পারবা। আচ্ছা, যেখানে আমরা আসছিলাম, দেখো এই সেন্টেন্সটা আমি তোমাদেরকে বোঝাতে চাই যে কি বলতে চেয়েছে, যে ওয়াটার এভরিওয়্যার অ্যান্ড অল দ্য বোর্ডস ডিড শ্রিঙ্ক, ওয়াটার এভরিওয়্যার নর এনি ড্রপ টু ড্রিঙ্ক। এই যে আমি তোমাদেরকে যে ওয়াটারটা দেখালাম, ঠিক আছে, এই ওয়াটারটা, অনেক ওয়াটার আমি চাইলে খেতে পারি তাই না, I can drink it, but দেখো লাস্টের সেন্টেন্সটা দেখো, ড্রপ, একটা ড্রপ আমি ফেললাম, আরেকটা ড্রপ ফেললাম, আরেকটা ড্রপ ফেললাম, একটা ড্রপও ওয়াটার নাই, চারিদিকে ওয়াটার আছে, বাট কি নাই, একটা ড্রপ ওয়াটার নাই, যে ড্রপ ওয়াটারটা কি করতে পারে, আমি খেতে পারি। তো আমরা নিশ্চয়ই বলতে পারি এর চেয়ে দুঃসহ আর কিছু হতে পারে না, যে চারিদিকে কি আছে, ওয়াটার আছে, বাট আমার কাছে একটা ড্রপ নাই যে আমি খেতে পারি। এইটা কখন হতে পারে, এই ধরনের একটা কি বলবো, একটা গাথা, ব্যালাড, স্যামুয়েল টেইলর কোলরিজ, যিনি এই পোয়েমটা লিখেছিলেন, অ্যানশিয়েন্ট ম্যারিনার, যেখানে তিনি এই যে ব্যালাডটা, এই যে ওয়াটার এভরিওয়্যার, এই গল্পটা করেছেন। আমি একটু ছোটখাটো করে তোমাদের এই গল্পটার অর্থটা বলে দিচ্ছি, ওয়াটার পর্যন্ত আমি বলবো। যে রাইম অফ দ্য অ্যানশিয়েন্ট ম্যারিনার একটা গাথা ছিল, একটা ব্যালাড ছিল, যেখানে ওয়াটারের ইম্পর্টেন্স এবং ক্রিয়েচার, গডের ক্রিয়েচার সম্পর্কে বলা হয়েছিল। যে এখানে ঘটনাটা ছিল এরকম, যে অ্যালবাট্রস নামে একটা পাখিকে অ্যানশিয়েন্ট ম্যারিনার নির্দয়ভাবে মেরে ফেলেছিল। হ্যাঁ, কোনো কারণ ছাড়া সে অ্যালবাট্রসটাকে মেরে ফেলেছিল। আচ্ছা, ইউনিট 12, আচ্ছা যাদের নতুন বই তাদের হচ্ছে ইউনিট 12 চ্যাপ্টার 1। ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস। নতুন বইয়ের 156 নাম্বার পেজ। ওকে, থ্যাংক ইউ মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, তোমাদের সবার পার্টিসিপেশনের জন্য। আগেই বলে রাখছি, অনেক দিনই শিক্ষা, অনেক কিছুর কমেন্ট এখানে আসে, আমি কিন্তু এই ধরনের কোনো কমেন্ট পেলে আমি সাথে সাথে এটা কিন্তু ব্লক করে দেব। ঠিক আছে, আমি এটা জানাচ্ছি, আমি এখন একটা কমেন্ট পেলাম দিনী শিক্ষা, হাদিস কোরআনের তো এগুলো মোটামুটি আমি জানি এবং করি। এ ধরনের কোনো কমেন্ট আসলে কোনো স্টুডেন্ট থেকে আসুক বা যাই হোক, আমি কিন্তু এটা সাথে সাথেই ব্লক করে দেব। হ্যাঁ, এটা আমি আগে থেকে জানিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে,
এটা একটা এম্বারেসিং সিচুয়েশন ক্রিয়েট করে। একটা টিচার যখন আমরা যখন দাঁড়াই তখন তোমাদের জন্য অনেক কিছু নিয়ে আসি মাথায় করে, এটা আমাদের মাথা থেকে চলে যায়। ওকে, লেট আস স্টার্ট। গল্পটা বলি, হ্যাঁ, অ্যানশিয়েন্ট মেরিনার গল্পটা বলি। অ্যানশিয়েন্ট মেরিনার হচ্ছে একজন সি ভয়েজার ছিল। উনি অ্যালবাট্রস নামে একটা পাখিকে, একটা বিশাল একটা দানবাকার পাখিকে ওনারা ইচ্ছাকৃতভাবে কি করে, মেরে ফেলে। এটা অনেক বড় একটা ঘটনা, আমি ছোট করে বলছি। যে কারণে গড তাদেরকে কার্স দিয়েছিল যে ওই জাহাজটার সব মানুষগুলো মারা যাচ্ছিল, কিন্তু অ্যানশিয়েন্ট ম্যারিনার কোনোভাবে মারা যাচ্ছিল না। এটা হচ্ছে কি ওনার অভিশাপের কারণে হয়েছিল। তখন ওনার কাছে পানি তৃষ্ণা ছিল, তখন উনি এই সেন্টেন্সটা উনি তখন বলেছিল যে চারিদিকে ওয়াটার দেখতে পাচ্ছি কিন্তু এক ফোঁটা ওয়াটার নাই বা পানি নাই যেটা আমি খেতে পারি। তো কোলরিজের পোয়েমটা দেখো, কোলরিজ poems a ballad narrates harrowing sea voyages of an old mariner who at one point of his journey did not have any water to drink because of a curse. দেখেছো, আমি বলেছি না, অভিশাপের কারণে তিনি কি করতে পারছিলেন না, এক ফোঁটা পানি খেতে পারছিলেন না। ঠিক একইভাবে এই অভিশাপে কিন্তু আমরাও কি ভুক্তভোগী। এই একটা রেফারেন্সিক্যাল, এগুলোকে বলা হয় কি জানো, রেফারেন্স ক্রিটিসিজম। তুমি একটা কথার সাথে আরেকটা কথার কি করা, একটা ঘটনাকে জোড়া দেওয়াকে কি করা হয়, রেফারেন্স বলা হয়। এবং এটার পরিপ্রেক্ষিতে তুমি যখন তোমার নিজের কোনো মতামত দিবা তখন সেটাকে বলা হয় ক্রিটিসিজম। ওকে, চলো এবার এটা বোঝা গেছে যে আমরা আজকে যে এই কোটেশনটা, এটা খুবই কোটেশন এবং মোস্ট অফ দ্য ইন্টারভিউতে কিন্তু এই কোটেশনটা আসে। যারা লিটারেচার নিয়ে পড়াশোনা করে বা মোস্টলি আমার দেখা ইন্টারভিউতে দেখা যায় কি এই কোটেশনটা কার লেখা ছিল, কার বলা ছিল, এটা কিন্তু আসে। তোমরা এটা মাথায় রাখতে পারো, যেটা কোলরিজের লেখা। চলো আমরা আজকে জেনে নেই যে আমরা কি পড়বো। পাটাতন সব, ভেরি গুড। আয়েশা, তুমি তো একদম বাংলা করে দিলা, তোমার বন্ধুরা নিশ্চয়ই এটা পড়বে। ঠিক আছে, চলো আমরা এবার জানি। আমরা সব সময় কি রাখি, সবাইকে বলেছিলাম আমি ক্লাসে যে উই উইল থিঙ্ক। আজকে যে কষ্ট করে 1 ঘন্টা বসে আমি ক্লাস করব, আমি কি শিখবো, তাই না? আমাদের সবাদের তো জানতে ইচ্ছে করে যে হোয়াট উই উইল লার্ন, what we have to do after this passage, after learning this। আমরা অবশ্যই পড়ার পরে কি করব সেটা আমাদের জানতে হবে। কি কোশ্চেন বলেছিলাম, WH। আমাদের সবসময় প্রশ্ন করতে হবে যে কি শিখবো, কি করব, কখন করব, কিভাবে করব, এগুলো জানতে হবে। তো চলো কি শিখবো সেটা দেখে নিই। প্রথমত আমি বলেছি লার্নিং আউটকামটা হচ্ছে তোমরা এখান থেকে কোয়েশ্চেন আনসার, তারপর হচ্ছে সামারাইজেশন, তারপর হচ্ছে চুজ দ্য কারেক্ট আনসার, এগুলোর অ্যান্সারটা পেয়ে যাবা। আর বেসিক জিনিস প্যাসেজ থেকে আমরা কি শিখবো সেটা আমরা জানি, যে টার্গেটস অফ দ্য ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ। প্রথমত আমরা সিগনিফিকেন্স অফ ওয়াটার, আমি অলরেডি যে তোমাদেরকে ওয়াটার দেখিয়েছি, তাই না, একটা ডেমো দিয়েছি, এই ওয়াটারটা দেখিয়েছি। এখানে কিন্তু আমরা সিগনিফিকেন্স অফ ওয়াটার পেয়ে গেছি, যে একটা পানি কেমন থাকে, সেটাকে কিভাবে আমরা পলিউট করি, আবার সেই পলিউটেড ওয়াটারের মধ্যে আমাদের আসলে খাওয়ার কোনো যোগ্য, মানে খাওয়ার মতো কোনো পিওর ওয়াটারই আমরা পাই না। ঠিক আছে, সেটা আমরা বলেছি। তাহলে প্রথমে কিন্তু আমি কি করে দিয়েছি, এটা এক্সপ্লেইন করেছি। এরপর দেখো, why have the United Nations identified drinking water problem as challenge? কেন ড্রিঙ্কিং ওয়াটারকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে ইউনাইটেড নেশন আইডেন্টিফাই করেছে, আমি এক্সপ্লেইন করে দিচ্ছি। what is the meaning of the sentence? okay, then third question, narrate the conditions of rivers। আমরা আজকে এখানে একটা রিভার সম্পর্কে জানবো, কিছু রিভার সম্পর্কে আমরা জানবো, যেটা হচ্ছে বাংলাদেশের খুব ইম্পর্টেন্ট একটা রিভার ছিল। ওকে, ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, এরপর আসো fourth one, what has been depicted in a report published in the Daily Sun? এই রিপোর্টটা ডেইলি সান নিউজপেপারে এসেছিল এবং সেটাই কিন্তু আমরা আজকে পড়ছি। আচ্ছা, আরেকটা কথা, ইন দ্য মিডল অফ দ্য প্যাসেজ আই জাস্ট ওয়ান্ট টু শেয়ার উইথ ইউ উইল সি দ্যাট এখানে তোমরা রিপোর্ট রাইটিং এর একটা ধারণা, কিভাবে একটা রিপোর্ট রাইট করতে হয়, কিভাবে একটা রিপোর্টে রেফারেন্স আনতে হয়, কিভাবে একটা রিপোর্টের ডেটা কালেক্ট করতে হয় রিপোর্টের জন্য, সেই ধারণাটাও কিন্তু আমরা এই প্যাসেজ থেকে পেয়ে যাব। আমি আগেই বলেছি যে আমরা যখন প্যাসেজ পড়বো সেই প্যাসেজেই কিন্তু কি দেওয়া থাকে, ধারণা দেওয়া থাকে যে কি ধরনের কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন বা কি ধরনের অ্যান্সার করতে হয়, কিভাবে করতে হয় একটা পরীক্ষায়, সেগুলোর কিন্তু কি করা হয়, সেগুলো কিন্তু তোমাদের
বইয়ে যে প্যাসেজগুলো আছে সেই বইয়ের প্যাসেজে কিন্তু ক্লুজ দিয়ে দেওয়া হয়। যে আমরা আসলে দেখো তোমরা বিভিন্ন গাইড বই ফলো করো, বিভিন্ন রেফারেন্স বই ফলো করো, আসলে কিন্তু এগুলো ফলো করার কোনো প্রয়োজনই পড়ে না। কেন বলো? কারণ হচ্ছে একটাই, সেটা হচ্ছে তোমাদের যে মেইন বই দিয়ে দেওয়া আছে সেই মেইন বইয়ে কিন্তু তোমাদের কি করা হয়, ধারণা দেওয়া হয়। যেমন দেখো তোমরা যে ওয়াটার পলিউশন বিভিন্ন গাইড বই পড়ো, এটা পড়ো, ইটস নট অ্যাকচুয়ালি নিডেড। তোমরা যে প্যাসেজটা পড়ো সেই প্যাসেজ থেকে কিন্তু তোমরা যখন সামারি রেডি করো, তোমরা কিন্তু সেই সামারির সময়ই কিন্তু তোমরা তোমাদের নিজেদের প্রয়োজনীয় প্যারাগ্রাফগুলো কিন্তু তখনই নোট করে ফেলতে পারো। এটার জন্য দুইবার করে কিন্তু পড়ার কোনো প্রয়োজন পড়ে না। এবং তোমরা দেখবা প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেন্সগুলো যখন তোমরা সলভ করবা তখন দেখবা প্যাসেজ রিলেটেড প্যারাগ্রাফ বলো, প্যাসেজ রিলেটেড রিপোর্ট, প্যাসেজ রিলেটেড ডাটাগুলো কিন্তু তোমাদের কি হয়, এক্সামে আসে। ওকে, এবার চলো আমাদের যে কোয়েশ্চেনটাতে আমরা ছিলাম, যে রিপোর্টের কথা। রিপোর্টের কথা দেখো এখানে কিন্তু অলরেডি একটা ক্লুজ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার মানে কি, তোমাদের রিপোর্ট রাইটিং এর ক্ষেত্রেও কিন্তু কি আসতে পারে, এই প্যাসেজটা একটা ইম্পর্টেন্ট। তোমরা ওই প্যাসেজটা পড়ে রিপোর্ট কিভাবে লিখতে হয় একটা ধারণা তোমরা পেয়ে যাবে। আমি আবারও বলে দিচ্ছি, আচ্ছা রিপোর্টের একটা স্লাইড আছে, ওটা আমি দেখাবো। ডু ইউ থিঙ্ক বুড়িগঙ্গা রিভার ইজ ডাইং? তুমি কি মনে করো যে বুড়িগঙ্গা রিভারটা মারা যাচ্ছে? যদি তাই করো তাহলে কি দেখবা এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো, ডু ইউ থিঙ্ক বুড়িগঙ্গা রিভার ইজ ডাইং, এই ধরনের কি বলবো, আহা, এই ধরনের সলিউশন নেওয়া, হ্যাঁ সলিউশন যে আমরা নেই, যে তুমি কি এটা মনে করো এমন, এই যে তোমার উপর ছেড়ে দিল একটা জিনিস, হ্যাঁ এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো আসলে কোথায় বেশি আসে জানো? এগুলো তোমাদেরকে প্রিপেয়ার করছে ফর হায়ার এডুকেশন। এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো হায়ার এডুকেশনের জন্য, তোমরা যখন আরো উচ্চতর ডিগ্রি, টার্সিয়ারি এডুকেশন আমরা পড়েছি তাই না, উচ্চতর ডিগ্রি নিতে যাবা তখন কিন্তু তোমাদের কিন্তু এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলোই বেশিরভাগ ডাটা কালেকশনের জন্য আসে বা তোমাকে ভাবাতে দেয়। তুমি যখন টার্সিয়ারি লেভেলে যাবা, তুমি যখন অনার্স লেভেলে যাবা, তখন দেখবা যে কোনো কিছুর অ্যান্সার, এখন যেমন তোমাদেরকে বলে দেওয়া হয় হোয়াট ইজ ইয়োর নেম, তুমি বললা মাই নেম ইজ এ, যেটাই হোক সালসাবিল বা যাই হোক, কিন্তু টার্সিয়ারি লেভেল বা তুমি যখন হায়ার এডুকেশনে যাবা তখন কিন্তু তোমাকে কি করা হবে না, কোনো কোয়েশ্চেন তোমাকে কি করে দেওয়া হবে না, ডিরেক্টলি এটার আনসার বলে দেওয়া হবে না, তোমাকেই ভাবতে হবে। এই ধরনের একটা কোয়েশ্চেনই হচ্ছে কি এটা, যে টার্সিয়ারি লেভেলের এই ধরনের একটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে কি, তুমি কি মনে করছো, তোমার ধারণা কি, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক, যে তুমি কি মনে করো যে বুড়িগঙ্গা রিভার ডাই করছে? একজন এনিওয়ান ক্যান সে দ্যাট নো বুড়িগঙ্গা ইজ নট ডাইং, আবার আরেকজন বলতে পারে নো ইয়া বুড়িগঙ্গা ইজ ডাইং। যদি ইয়েস হয় তাহলে এটার পেছনে তুমি যুক্তি দাঁড় করাও, আর যদি তুমি মনে করো যে হ্যাঁ না রিভারটা ডাই হচ্ছে, তাহলে তুমি যুক্তি দাঁড় করো। ইট মিনস কি, তোমাকে প্রিপেয়ার করছে এই ধরনের কোয়েশ্চেন দিয়ে, তোমাকে তোমার লজিক লেভেল, তুমি কতটুকু থিঙ্ক করতে পারো, তুমি কতটুকু লজিক প্লেস করতে পারো, এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো কিন্তু কি হচ্ছে, এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো দেওয়ার মাধ্যমে তোমাকে একজন লজিক্যাল মানুষ হিসেবে কি করছে, গড়ে তুলছে। এখন ছোট বাচ্চাদের কিন্তু এই ধরনের, দেখো ডু ইউ থিঙ্ক, তুমি কি মনে করো, এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো কিন্তু বাচ্চাদের ক্লাসে দেওয়া হয় না, তোমরা হায়ার লেভেলে যাচ্ছ যে কারণে তোমাদের এই ধরনের কোয়েশ্চেন দেওয়া হচ্ছে, সো দ্যাট ইউ ক্যান টেক প্রিপারেশন ফর এনি লজিক্যাল অ্যান্সার। যে কোনো ধরনের তোমাকে যদি আমি এখন প্রশ্ন করি তুমি কি একটা ভালো মানুষ, আচ্ছা তোমাকে যদি আমি প্রশ্ন করি তুমি কি লাইফে কোনো চ্যালেঞ্জ নিতে পারো, আমি একটু চেক করি আমার কানেকশনটা কেন বারবার লস হচ্ছে। আমার ডিভাইসটা বারবার এই ধরনের কোয়েশ্চেন আসবে, এবং আমি এই কোয়েশ্চেনটা করতে করতে তোমাদেরকে ভাবতে দিলাম, একটু সময় আমি নিচ্ছি। তোমরা ভাবো যে আসলে কি, তুমি কি আসলেই মনে করো যে রিভারটা ডাই হচ্ছে? তোমরা নিশ্চয়ই পড়ছো প্যাসেজগুলো, বা তুমি কিছু লজিক দাঁড় করাও যে ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট বুড়িগঙ্গা রিভার ইজ ডাইং? তুমি যদি মনে করো ইয়েস বুড়িগঙ্গা রিভার ইজ ডাইং, আমি পড়ানোর আগে দেখি তুমি বলতে পারো কিনা যে হ্যাঁ আমার বুড়িগঙ্গা রিভারটা ডাই করছে, এ ডাই ইজ ডাইং অ্যান্ড ওয়াই ইজ ডাইং। তোমরা আমাকে বিফোর আমি বলার আগে তোমরা ট্রাই করো যে তুমি আসলে হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক, তুমি কি মনে করো যে সেটা আমাকে এক্সপ্লেন করো, আমিও তোমাদের সাথে সাথে। বুড়িগঙ্গা ইজ ভেরি ডার্টি, ইয়েস।
is dirty. অনেক চ্যালেঞ্জ, অনেক চ্যালেঞ্জ। ওকে, আসছে আবার। চলো এবার আমরা জানি না চলতে পারবো কিনা। চলো আমরা স্টার্ট করি আমাদের মূল প্যাসেজ। তাহলে আমরা আবার আমরা সামারাইজ করি যে আজকে আমরা যে প্যাসেজটা পড়বো সেই প্যাসেজে আমরা কি কি দেখবো। 1 নাম্বার হচ্ছে সিগনিফিকেন্স, ওয়াটারের সিগনিফিকেন্সটা আমরা জানবো। তারপর আমরা কি জানবো, আমাকে বলো, একজন একজন করে বলো। ইউনাইটেড নেশন, আল্লাহ, আমি আবার টিভিটা অন করি। ভাগ্যটা খারাপ, বুঝছো, ভাগ্যটা বড়ই খারাপ। আমার ছেলে মেয়েরা তোমরা দেখি আনসার করো তো, আমি তোমাদেরকে হেল্প করি। আমি টেকনিক্যাল সাইডটা ঠিক করতে করতে চলো আমরা গল্প করি, আমরা কথা বলি যে একটা রিভার কিভাবে পলিউটেড হয়। চলো আমরা এটা নিয়ে কিছুক্ষণ গল্প করি, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের স্ক্রিন ঠিক হচ্ছে না। বুড়িগঙ্গা রিভার ডেট, অনেকটাই ডেট। আবার এখন হ্যাঁ, আমি কিন্তু সিকোয়েন্স অনুযায়ী তোমাদের প্যাসেজ শেষ করছি। তোমরা যারা ক্লাস করছো তারা দেখছো, আমি কিন্তু ওই যে যাদের হচ্ছে পুরনো বই তাদের সাথে সিকোয়েন্স অবশ্যই আমার মিলবে। আমি একেবারে লেসন প্ল্যান করে একটার পর একটা একদম ধারাবাহিকভাবে ক্লাসগুলো করাচ্ছি তোমাদেরকে। এটা জানো, যার কাছে মনে হলো সিকোয়েন্স হয়নি, তুমি একটু রুটিনটা মিলিয়ে লেসন প্ল্যানটা দেখে নিবা, ক্লাসগুলো দেখে নিবা। সিভিয়ারলি পলিউটেড, ভেরি গুড। আমি আমার স্টুডেন্টদের অ্যান্সারগুলো পাচ্ছি, ভেরি গুড। পলিউশনের কারণে, কিরকম পলিউশন, এটা আমরাই কিন্তু এই পলিউশনটা তৈরি করছি। তাহলে চলো আমরা বলেছিলাম কি কি, আমরা এই চ্যাপ্টার থেকে কি কি জানবো। সিগনিফিকেন্স অফ ওয়াটার জানবো, ইউনাইটেড নেশনের কি বলেছে সেটা সম্পর্কে জানবো, কন্ডিশন অফ বাংলাদেশের রিভারের কি কন্ডিশন এখন সেটা সম্পর্কে আমরা জানবো, এবং একটা রিপোর্ট রাইটিং কিভাবে করতে, রিপোর্ট দেখবো আমরা কিভাবে একটা রিপোর্টের কোয়েশ্চেন আসে সেটা আমরা দেখবো, এবং বুড়িগঙ্গা রিভার সম্পর্কে আমরা জানবো। চলো, the first question, our first question, is there a crisis in our time with regard to access to clean drinking water? Is there a crisis in our time with regard to access to clean drinking water? আমরা এখন ক্রাইসিস সম্পর্কে জানব। We know how important drinking water is in our life. আমরা জানি যে একটা ড্রিঙ্কিং ওয়াটার আমাদের লাইফে কত ইম্পর্টেন্ট, এটা আমরা কি করি, আমরা জানি। তোমরা স্ক্রিনের পাশাপাশি হচ্ছে কি ভিডিওটা দেখবা। আমি হচ্ছে ভিডিও এবং স্ক্রিন দুটোই পাশাপাশি রেখেছি, সো দ্যাট তোমরা দেখতে পারো। হ্যাঁ, আমরা জানি we know how important drinking water is in our life. We know we cannot survive without it. Survive আমরা শব্দটা আগে পেয়েছি, আমরা জানি ওয়াটার ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না, কারণ 2/3 of the water body is made up of water. our body, আমাদের শরীরে আমাদের 3 ভাগের 2 ভাগে পানি দিয়ে তৈরি। Not for nothing it is said that the other name of water is life. আমরা জানি পানির অপর নাম হচ্ছে জীবন। Is there a crisis in our time with regard to access to clean water? এখন কোশ্চেন হচ্ছে যে আমরা কি আসলে কি করতে পারছি কিনা, আমরা কি আসলে এই ওয়াটারটাকে কি আসলে সেভ করতে পারছি? তোমরা কি মনে করো? আমি একটু আমার ঠিক করি। তোমরা কি মনে করো যে আমরা আসলে আমাদের ওয়াটার, আমরা যে ওয়াটার খাচ্ছি বা যে ওয়াটার আমরা ইউজ করছি সেই ওয়াটারটাকে আমরা আসলেই এটা ঠিকভাবে ইউজ করতে পারছি? তোমরা কি মনে করো? আমাকে কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সার দাও। এখানে যে কোয়েশ্চেনটা ছিল আমি বলেছি সবার সামনে নিশ্চয়ই বই আছে, দেখো তোমরা তোমাদের বইয়ে চেক করো যে কোয়েশ্চেনটা বা এটা তোমরা কি ভাবো। আমি তোমাদের উপর ছেড়ে দিলাম
যে ওয়াটার আমাদের জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট, ওয়াটার ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না, ওয়াটার ছাড়া আমাদের সার্ভাইভ করা ইজ নট পসিবল, 2/3 অফ ওয়াটার বডি ইজ মেড আপ অফ ওয়াটার, অফ আওয়ার বডি ইজ মেড আপ অফ ওয়াটার। তোমরা কি মনে করো যে এই ওয়াটার ছাড়া কি ওয়াটারটা কতটুকু ইম্পর্টেন্ট, কতটুকু এটা, ইজ দেয়ার আ ক্রাইসিস? তোমরা কি মনে করো এখানে কোনো ক্রাইসিস আছে যে আমরা আসলে যে পানিটা খাচ্ছি সেটা আসলে কতটুকু ভালো বা কতটুকু কি, এটা কি আসলে আমরা এনশিওর করতে পারছি? তোমরা কি মনে করো? আমি তোমাদের আনসারটা শুনতে চাই যে তোমরা কি ভাবো আসলে তোমরা যা খাচ্ছ বা যা তোমরা করছো সেটা কতটুকু ভালো? তোমরা কি মনে করো এটা? আমি এই কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সার জানতে চাই তোমাদের মুখ থেকে, বইয়ে আমি যেতে চাই না। তোমরা কি ভাবো সেটা আমাকে বলো। তুমি কি মনে করো যে তোমার ইয়েতে ক্রাইসিস আছে, যে আমি যে ওয়াটারটা খাচ্ছি সেটা পিওর ওয়াটার, এবং আমার যে পানিটা আমি আনছি এই পানিটা কি আমি আনতে আসলে যেটা খাচ্ছি বা আনছি সেটা কি আমার জন্য পিওর? এটা তুমি কি মনে করো? তোমরা আচ্ছা, আমি একটা অ্যান্সার পেয়েছি, এটা আমি একটু পড়তে চাই। উই নো ওয়াটার ইজ ভেরি এসেনশিয়াল ফর আওয়ার লাইফ। আচ্ছা, আমরা জানি, ভেরি গুড, বাট উই আর পলিউটিং ইট। আমরা নিজেরাই কিন্তু এটাকে কি করছি? পলিউট করছি। ওকে, ভেরি গুড। তারপর we also know air is also important for us, but we are polluting it হবে। can we stop doing that? আমরা কিন্তু, হ্যাঁ, ভেরি গুড, আমরা কি এটাকে বন্ধ করতে পারি? আসলে কিন্তু আমরা কি করতে পারছি না, বন্ধ করতে অবশ্যই পারি। কিভাবে বন্ধ করতে পারি? যদি আমরা আমাদের হ্যাবিটস গুলো চেঞ্জ করতে পারি। ওকে, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমার কোয়েশ্চেনটা কিন্তু এরকম ছিল না, আমার কোয়েশ্চেনটা ছিল যে তোমরা কি মনে করো আসলে কি এটা একটা ক্রাইসিস? এটা কি তোমরা মনে করো? এটাই ছিল কিন্তু আমার কোয়েশ্চেন। ওকে, যে আমরা এত ইম্পর্টেন্ট, ওয়াটার এত ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু সেই ইম্পর্টেন্ট সোর্সটাকে আমরা ঠিকভাবে করতে, পিওর রাখতে পারছি কিনা, এটাই ছিল আমাদের কোয়েশ্চেন। চলো আমরা নেক্সট স্লাইডে, আমাদের নেক্সট স্লাইডে যাই। কার কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে করবা। এবার আসো আমাদের এর পরের প্যাসেজ, পরের প্যারাটা, সরি। আচ্ছা, এখানে আবার একই কোয়েশ্চেনটা চলে আসে, এটা ইগনোর করো, প্যাসেজে আসো। দ্য ইউনাইটেড নেশনস ইন আ মিটিং, ওই যে আমাদের যে কোয়েশ্চেনটা ছিল ইউনাইটেড নেশনকে নিয়ে, ইউনাইটেড নেশনের কথা কি ছিল সেটা আমরা এখন এই প্যারাতে জানবো। তোমরা দাগিয়ে রাখবা যে কোন কোয়েশ্চেনটা কোথায়, মানে কিভাবে সহজে আইডেন্টিফাই করতে পারবা পরীক্ষার সময়। দেখো ইউনাইটেড নেশনের কথা কি বলছে, দেখো। The United Nations in a meeting on the eve of the new millennium identified the drinking water problems as one of the challenges for the future. United Nation already বলে দিয়েছে যে আমরা যে খাবার, আমরা পানি খাচ্ছি, যে ড্রিঙ্কিং ওয়াটার আমরা ড্রিঙ্ক করছি, এটা অনেক বেশি ডেঞ্জারের মধ্যে আছে, ওরা আইডেন্টিফাই করেছে। বাট do we need to worry about the problems as ours is a land of rivers? এখন দেখো তোমাকে একটা টুইস্ট দিয়েছে এখানে, যে আমার তো আছেই ল্যান্ড অফ রিভার্স, আমার তো হচ্ছে নদীমাতৃক দেশ, and we have plenty of rainfall, আমার তো অনেক বৃষ্টিও হয়, besides we have a sea in our background too, আমাদের সি আছে, আমাদের রিভার্স আছে অনেক, আমাদের রেইনফল হয় অনেক, আমাদের তো অনেক আছে। সো আমাদেরকে এটা চিন্তা করার কোনো বিষয়? তোমাদের কাছে আমার একটা এই কোয়েশ্চেনটা থাকলো যে আসলে এই যে আমরা করোনার সময় অনেকেই যে মাস্ক, প্রথম দিকে যখন লকডাউন ছিল, মাস্ক ছাড়া বের হচ্ছি, বেড়াতে যাচ্ছি, এটা করছি ওটা করছি, তখন অনেকে বলছে আরে হলে হবে, বাংলাদেশের টেম্পারেচার অনেক হাই, বাংলাদেশের মানুষ অনেক কি বলবো, ইমিউন সিস্টেম অনেক ভালো, অনেক কিছু, এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো আমরা নিজেরা করেছি না। একই ধরনের কোয়েশ্চেন দেখো, আমি রেফারেন্স টেনে দিলাম, ওইটাও কিন্তু একটা ক্রাইসিস, করোনাও একটা ক্রাইসিস, ওয়াটার পলিউশন একটা ক্রাইসিস। ওই ক্রাইসিসেও আমরা কি বলতাম যে আমাদের কিছু হবে না, আমরা অনেক বেশি হেলদি, আমরা অনেক বেশি কি বলবো, আমরা অনেক সব কিছু আমরা যে কোনো সহজেই আমরা কি করতে পারি, ফেস করতে পারি, আমাদের তেমন কোনো প্রবলেম হয় না কোনো কিছুতে, এই ধরনের কথাগুলো কি করেছি আমরা বলেছি। সেম কোয়েশ্চেনটা তোমাদেরকে করেছে এখানে, যে কি তোমরা কি মনে করো যে আসলে যে আমাদের দেশ, এক নম্বর প্রশ্ন, এক নম্বর ক্লু তোমাকে দিয়েছে কি অনেক রিভার্স আছে, ল্যান্ড অফ
আমাদের বাংলাদেশ হচ্ছে নদীমাতৃক দেশ, 1 নাম্বার। 2 নাম্বার কি বলেছি, যে এখানে অনেক বেশি কি থাকে, রিভার্স আছে, আরটা কি বলেছে, রেইনফল হয়, অনেক বেশি রেইনফল হয়। তাহলে অনেক বেশি রেইনফল হয়। আবার আমাদের সিও আছে, অনেক বড় বড় কি আছে, সি আছে, কি বলবো, সাগর আছে, নদী সাগর এগুলো আমাদের অনেক আছে। তাহলে তো নিশ্চয়ই আমাদের ওয়াটারের জন্য কি করার নাই, টেনশন করার কিছু নাই। তোমরাও কি একই জিনিস মনে করো যে পানি আছে, রেইনফল আছে, এত টেনশন করার কি আছে, ওয়াটার পলিউটেড ওয়াটার, এটা আমাদের জন্য একটা কি ফ্যাক্ট না। এই কোয়েশ্চেনটা তোমাদের জন্য থাকলো এবং তোমরা ভেবে বলো আসলে কি সেটা প্রবলেম কিনা। এবং ইউনাইটেড নেশনও কিন্তু সেম কোয়েশ্চেনটা করেছে। এরপর আসো চলো আমরা আমাদের থার্ড প্যারাতে যাই। কি বলছে দেখি। এরপর আরো টার্গেটস আছে এখানে। According to the passage, what happened in the year 1610? আমরা এবার জানবো যে এই ওয়াটার পলিউশন নিয়ে 1610 এ কি বলা হয়েছিল। এরপর সেকেন্ড কোয়েশ্চেন হচ্ছে what according to the এক্সপার্টরা কি বলছে the primary source of river pollution in and around ঢাকা সিটি। ঢাকা এবং ঢাকার আশেপাশে এলাকাগুলোতে ওয়াটার পলিউশনের কারণগুলো কি, এটা আমরা জানবো। এরপরে দেখো সলিড ওয়েস্ট, এই যে আমি তোমাদেরকে দেখালাম পানির মধ্যে যে এটা দিলাম আমি, এই যে একটা ওয়েস্ট দিলাম, হ্যাঁ, এই ওয়েস্টটা সলিড ওয়েস্ট। এটা কি হয় না, এটা ডিজলভ হয় না, এটাই হচ্ছে সলিড ওয়েস্ট। এটা কিভাবে ঢাকা এবং এর আশেপাশের এলাকাগুলোকে কি করছে, পলিউটেড করছে। আমি জানি না কি হচ্ছে, জানি না। কি হচ্ছে আমি আসলেই জানি না, বারবার কানেকশন কেন ছুটে যাচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না। আচ্ছা যাই হোক, তাহলে দেখো আমরা কি কি কোয়েশ্চেন পেলাম। ইতিমধ্যে আমরা পেলাম 1610 এ। তোমরা যারা, তোমাদের সামনে বই আছে নিশ্চয়ই, অবশ্যই আছে, আমি শিওর। তোমরা এই সেন্টেন্সটা বের করো যে 1610 এ কি হয়েছিল এবং আমাকে কমেন্ট বক্সে অ্যান্সার করো যে 1610 এ আসলে কি হয়েছিল। এরপরে এক্সপার্টরা কি বলেছিল, ওয়াটার পলিউশনের কারণগুলো সম্পর্কে কি বলেছিল, এটা তোমরা আমাকে কমেন্ট বক্সে। হ্যাঁ, আমি তো টেক্সট বুক থেকেই সবকিছু কপি করেছি, টেক্সট বুকটাই তো পড়াতে হবে তাই না, আমাকে টেক্সট বুকে কি বলেছে সেটাই তো তোমাদেরকে এক্সপ্লেন করতে হবে তাই না। আই কপিড ফ্রম দ্য, হ্যাঁ, আকাশ সাহা, হ্যাঁ, সবকিছুই টেক্সট বুকে আছে। লিটারেচার তো আমি তো নিজে থেকে লিখতে পারবো না তাই না, আমি তোমাদের সামারি রেডি করে দিতে পারবো, এটা করে দিতে পারবো, কিন্তু কি করতে হবে, টেক্সট থেকেই তো কপি করতে হবে। যেহেতু আমি এক্সপ্লেন করছি রিডিং পার্ট এটা তাই না, রিডিং পার্ট, স্পিকিং পার্ট, লিসনিং পার্ট সবকিছু তো তোমাদের কি করতে হবে, অ্যাকর্ডিং টু দ্য টেক্সট করতে হবে। টেক্সটে এগুলো সবগুলো টেক্সটে আছে, তোমরা টেক্সট থেকে আমি সেন্টেন্সগুলো এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি এবং তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি কোন কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারটা কেমন হবে। এভাবে করেই কিন্তু একটা ক্লাস চলবে। আচ্ছা এরপরে দেখো, এরপরের কোয়েশ্চেন ছিল কি আমাদের ডিওই। আমি এখনই বলবো না ডিওই কি মানে কি, এটা আমরা আমাদের পরের স্লাইডে দেখবো কি বলেছে। এবং হোয়াট মে হ্যাপেন ইফ উই ডু নট টেক কেয়ার অফ আওয়ার রিভার্স, আমরা আমাদের রিভার্সগুলোর জন্য যদি ঠিক মতো না দেখি তাহলে কি হবে সেটা সম্পর্কে আমরা জানবো। ওফ আল্লাহ, আমি জানি না কি হচ্ছে, আমি আসলে বুঝতে পারছি না হোয়াটস হ্যাপনিং হিয়ার। বারবার আমার কানেকশন কেন লস হচ্ছে আমি আসলে বুঝতে পারছি না। নেক্সটে আমি ওবিএস, নেক্সট টাইম আমি ওবিএস কানেক্ট করার চেষ্টা করব, ওবিএস ছাড়া আসলে উপায় দেখছি না। আচ্ছা আসো, জানি না কতক্ষণ যেতে পারবো, তোমরা টেক্সটটা ফলো করো, আমি আমার স্ক্রিন থেকে রিড আউট করে তোমাদেরকে এক্সপ্লেন করে দিব যদি চলে যায়।
দেখো আর দ্য রিভার্স ইন গুড শেপ, আমাদের লাস্ট কোয়েশ্চেন ছিল যে রিভার্সগুলো কি আসলে গুড শেপে আছে কিনা, টার্গেটে আমরা পড়েছি। দেখো ওয়ান অফ দ্য সোর্সেস অফ রিভার ইন আওয়ার কান্ট্রি আর ওয়ান অফ দ্য সোর্সেস অফ ওয়াটার ইন আওয়ার কান্ট্রি আর রিভার্স। আমরা অবশ্যই পানিটা কোথেকে পাই, রিভার থেকেই পাই। রিভার্স আর এভরিওয়্যার ইন আওয়ার লাইফ, সব জায়গাতে আছে, লিটারেচার, ইকোনমি, কালচার, সব জায়গায় পানির কথাটা বলা হয়ে থাকে। বাট আর দ্য রিভার্স ইন গুড শেপ, তারা কি ভালো অবস্থানে আছে? আনফর্চুনেটলি দে আর নট, তারা ভালো অবস্থানেই নেই। আ ফিউ অলরেডি আর ডেড, অনেক রিভার্স মারা গেছে তার মধ্যে, এবং কিছু কিছু কি হচ্ছে মারা যেতে যাচ্ছে, ডেড হয়ে যাচ্ছে, ডেড রিভার হয়ে যাচ্ছে। দ্য রিভার বুড়িগঙ্গা, বুড়িগঙ্গা হচ্ছে এটার একটা এক্সাম্পল। আমি তোমাদের আগে এই টার্গেটে বলেছি বুড়িগঙ্গা থেকে একটা কোয়েশ্চেন আসতে পারে, বুড়িগঙ্গার অবস্থা কি, কেন হয়েছে, এরকম একটা কোয়েশ্চেন হবে। তোমরা সবাই টেক্সট বুকে যাও, টেক্সট বুক থেকে দেখো বুড়িগঙ্গা কি হচ্ছে। বুড়িগঙ্গা আসলে গুড কন্ডিশনে নাই। তাহলে কেন নাই সেটা আমরা দেখবো, যে বুড়িগঙ্গা রিভারটা কেন গুড কন্ডিশনে নাই এটা আমরা দেখবো। এবং আর তারপর বলেছি দেখো ডেইলি সানের কথা আমি তোমাদেরকে বলেছি, যে ডেইলি সান কি বলছে, ডেইলি সানে কি বলা হয়েছিল, আমাদের টার্গেটে কোয়েশ্চেনটা দেওয়া হয়েছিল, সেটাও আমরা এই প্যাসেজটাতে, থার্ড প্যাসেজটা তোমরা আন্ডারলাইন করো তোমাদের বইয়ে। থার্ড প্যাসেজে তোমরা কিন্তু পলিউশন, বুড়িগঙ্গা সম্পর্কেও জানতে পারছো, ইয়েতে কি নিউজ পেপারে ওয়াটার পলিউশন সম্পর্কে কি বলা হয়েছে সেটাও তোমরা দেখতে পাচ্ছ। এরপরে আসো, এরপরে তোমরা জানবা যে কি শেপে আছে। রিপোর্ট পাবলিশ, ডেইলি সান একটা রিপোর্ট পাবলিশ হয়েছিল, যেটাতে কি করা হয়েছিল, বুড়িগঙ্গা সম্পর্কে বলা হয়েছিল। ইটস ওয়াটার ইজ পলিউটেড অ্যান্ড পারপেচুয়াল স্টেঞ্চ ফিলস আর দ্য ইয়ার অ্যারাউন্ড ইট। আচ্ছা, বাট দ্যাট ইজ নট হোয়াট, আচ্ছা এটুকু দরকার নেই। চলো এরপর আমরা আমাদের নেক্সট স্লাইডে যাই, আমি খুব দ্রুত শেষ করছি। অ্যাকর্ডিং টু দ্য প্যাসেজ হোয়াট হ্যাপেন ইন দ্য 1610 কি হয়েছিল, আমি says that the river had a glorious past, বুড়িগঙ্গার একটা গ্লোরিয়াস পাস্ট ছিল, কারণ এটাকে ঘিরে অনেক ঐতিহ্য ছিল, অনেক ইতিহাস ছিল। once it was a tributary of the mighty গঙ্গা এবং বে অফ বেঙ্গলের সাথে এটা কানেক্টেড ছিল, যেটা ধলেশ্বরীর সাথেও কানেক্টেড হয়ে এসেছিল। কিন্তু এই ধীরে ধীরে এই লিঙ্কসগুলো কি হয়ে গেছে, বন্ধ হয়ে গেছে, বা আছে ওভাবে নেই। গ্র্যাজুয়ালি ইট লস্ট ইটস লিঙ্কগুলো কি হয়ে গেছে, বন্ধ হয়ে গেছে, এবং বর্তমানে এটা বুড়িগঙ্গা হিসেবে আছে। এবং মোগলরা কি করেছিল, এটার আশেপাশে দেখো, দ্য মোগলস মার্বেল দ্য টাইড লেভেল অফ দ্য বুড়িগঙ্গার আশেপাশেকে ঘিরেই কিন্তু বসতি করেছিল, এবং তাদের ক্যাপিটাল জাহাঙ্গীরনগর ক্যাপিটালটা তৈরি করেছিল 1610-এ। এই কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সারটা এখানেই তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। এবং এই রিভার, বুড়িগঙ্গাটাই কিন্তু ওই সময় কি করতো, বুড়িগঙ্গাটা ওই সময় মানুষকে ওয়াটারের কি করতো, চাহিদা পূরণ করত। এবং পরবর্তীতে কিন্তু কি হয়েছে, ওই জাহাঙ্গীরনগরটাই কিন্তু পরবর্তীতে ঢাকা নামে কি হয়েছে, পরিচিত হয়েছে। এখন দেখি তোমরা আমাকে অ্যান্সার করো যে 1610-এ কি কি ঘটনা হয়েছিল। 1 নাম্বার বলো, সবাই আমাকে কমেন্ট বক্সে অ্যান্সার করো। 1610টা কেন ইম্পর্টেন্ট, এবং বুড়িগঙ্গাটা, ভেরি গুড, জাহাঙ্গীরনগর রাজধানী, ভেরি গুড, নওশবা নওরিন, ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ও খুব ছোট করে অ্যান্সারটা দিয়েছে যে 1610 সালে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে মোগলরা জাহাঙ্গীরনগর কি করেছিল, জাহাঙ্গীরনগর নামে যে এলাকার বা ঢাকা শহর বলি আমরা, সেটা কি হয়েছিল, সেটা বসতিটা গড়ে উঠেছিল। তাহলে আমরা প্রথমে জানলাম কি, এই স্লাইড থেকে সবাই স্ক্রিন না মাথায় আনো, আমার লেকচার থেকে দেখো যে কি বলেছিলাম আমি। প্রথমত হচ্ছে বুড়িগঙ্গার রিভারটা কার সাথে কানেক্টেড, গঙ্গা এবং বে অফ বেঙ্গল, যেটা পরবর্তীতে কি হয়েছে, যেটা পরবর্তীতে ধলেশ্বরী হয়ে এসছে। এরপর ধলেশ্বরীর সাথে ওই বুড়িগঙ্গার সাথে গঙ্গার সাথে লিঙ্কটা অনেকভাবে লস হয়ে গেছে। এরপর মোগলদের কথা আমরা এখানে জানলাম, জাহাঙ্গীরনগর যে ঢাকার ক্যাপিটাল ছিল এটা আমরা জানলাম, ড্রিঙ্কিং ওয়াটারের জন্যই মানুষ ওখানে বুড়িগঙ্গাকে বেছে নিয়েছিল এটা আমরা জানলাম। এবং জাহাঙ্গীরনগরটা পরবর্তীতে ঢাকা হিসেবে কি হয়েছে আমাদের মধ্যে, আমরা জানি এখন ঢাকা হিসেবে।
এখন দেখো দ্য সিটি পেড ব্যাক টু দ্য বাউন্টি অফ, এখন দেখো হোয়াট অ্যামাউন্ট অফ সলিড ওয়েস্ট আমরা জানবো। সলিড ওয়েস্ট গুলো কি আমি এক্সপ্লেইন করে দিচ্ছি এই টেক্সটটাতে, এখানেই পাবা। তোমরা চট করে দেখে নাও যে জায়গাটাকে আমি আন্ডারলাইন করেছি বা হাইলাইট করেছি হোয়াইট কালার দিয়ে, টক্সিক কেমিক্যালস এগুলোর কথাই বলা হয়েছে যে টক্সিক কেমিক্যালস, হোয়াট মিলস, ওয়েস্ট ফ্রম মিলস, ফ্যাক্টরিজ, হসপিটাল, ক্লিনিক, হাউস হোল্ডস এন্ড আদার এস্টাবলিশমেন্ট থেকে যে ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়ালস গুলো আসছে, হ্যাঁ, বা টক্সিক কেমিক্যালস গুলো আসছে, এগুলোই কিন্তু সলিড ওয়েস্ট। দেখছো তোমরা ছবিতে আছে ওখানে আমি দিয়েছি যে দেখছো যে সলিড ওয়েস্ট আমি আমার কিসে দেখিয়েছি, সলিড ওয়েস্টটা কিন্তু আমি তোমাদেরকে আমার আজকে ডেমো যেটা দিয়েছি একটা ছবি দেখিয়েছি তোমাদেরকে, ওই ছবিতেও কিন্তু আমি দিয়েছি। এবং এখানে যে কথাটা বলা হয়েছে তোমরা তোমাদের বইয়ে আসো দেখবা যে কত টন টক্সিক কেমিক্যালস কি করা হচ্ছে বুড়িগঙ্গা নদীতে ফেলা হচ্ছে প্রতি বছর। দেখি আমাকে অ্যান্সার করো তো যে কত 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 টন কত টন টক্সিক কেমিক্যালস বা ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়ালস এই বুড়িগঙ্গা নদী থেকে প্রতি বছর পাওয়া যাচ্ছে। এটা আমরা এই স্লাইডটায়, এখন যে স্লাইডটা আমি দিচ্ছি সেই স্লাইডটায় তোমরা দেখতে পাবা। আমি খুবই হ্যাপি যে আমার স্টুডেন্টরা, আমার প্রিয় স্টুডেন্টরা সবাই তোমরা পার্টিসিপেট করছো, আনসার করছো। আই এম থ্যাংক ইউ, আই এম গ্রেটফুল টু ইউ যে তোমরা ক্লাসটাতে পার্টিসিপেট করছো। যাক চলো দেখো, তো আমি বললাম সলিড কেমিক্যালস গুলো কি কি, সলিড ওয়েস্ট গুলো কি কথা, এগুলো এখানে আমি আন্ডারলাইন করেছি, তোমরাও তোমাদের বইয়ে এগুলো আন্ডারলাইন করবা। এবং দেখো 4500 টনস অফ সলিড ওয়েস্ট সারা বছর কিন্তু আমরা এই বুড়িগঙ্গাতেই ফেলছি। এই স্লাইডে কিন্তু এই কথাটা বলা হয়েছে। এরপর আমাদের নেক্সট স্লাইড হচ্ছে কি, চলো এই স্লাইডে আমরা জানবো ডিওই। কোশ্চেনটা ছিল ডিওই কি বলেছিল। ডিওই মানে হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট অফ দ্য এনভায়রনমেন্ট। ডিপার্টমেন্ট অফ দ্য এনভায়রনমেন্ট বলছে 20,000 টন ট্যানারি ওয়েস্ট টক্সিক ম্যাটেরিয়ালস এগুলো কিন্তু কি হচ্ছে আমরা বুড়িগঙ্গাতে ফেলছি। এবং এক্সপার্টরাও কি বলছে যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, 9 ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া ঢাকা এবং ঢাকার আশেপাশে চিহ্নিত করা হয়েছিল, যেগুলো টঙ্গী, তেজগাঁও, হায়দ্রাবাদ, হাজারিবাগ, তারাবো, নারায়ণগঞ্জ, সাভার, এই এলাকাগুলো আন্ডারলাইন করবা। এই এলাকাগুলোতে কিন্তু এক্সপার্টরা চিহ্নিত করেছে যে ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়ালস গুলো আসছে। এরপর আসো এই দেখো একটা স্টোমাক, মনস্টার স্টোমাক হয়ে গেছে আমাদের ঢাকা বুড়িগঙ্গাটা, একটা মনস্টারের মতো স্টোমাক হয়েছে। খালি সে কি গিলছে, খালি সে ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়ালস গুলোই কিন্তু সে গিলতে আছে। এই কথাটাই কিন্তু এই স্লাইডে বলা হয়েছে। এবং আমরা হিউম্যান বিইংরাই কিন্তু সাকসেসফুলি কি করছি, এই রিভার্স গুলোকে প্রতি বছর মেরে ফেলছি। এই কথাটাই এখানে বলা হয়েছে এবং বলেছে চারিদিকেই ওয়াটার আছে কিন্তু খেতে পারার মতো ওয়াটার নেই। আচ্ছা তোমরা তোমাদের বইয়ে দেখবা অ্যাসাইনমেন্ট আমি দিচ্ছি রিপোর্ট রাইটিং। 3 ধরনের রিপোর্টের কথা এখানে বলা হয়েছে। দেখো 3 ধরনের এক্সাম্পল, রিপোর্টের এক্সাম্পল এখানে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। 1 নাম্বার হচ্ছে সাম রিপোর্টস অন দ্য ডাইং রিভার্স। তোমাদের একটা রিপোর্ট নিউজ পেপার লিখতে হবে যে বাংলাদেশে ডাইং রিভার্স গুলো কেন, কিভাবে রিভার্স গুলো মারা যাচ্ছে। এরপরে দেখো ওয়াটার বডিজ, সার্ভে, একটা সার্ভে রিপোর্ট করতে হবে তোমার লোকালিটিতে যে কিভাবে ওয়াটার পলিউশন গুলো হচ্ছে বা ওয়াটার কি বলেছে, ওয়াটার ইয়োর লোকালিটি এন্ড রাইট আ রিপোর্ট অন ওয়েদার দে আর বিং প্রপারলি প্রোটেক্টেড অন নট। তোমার এলাকায় যে রিভার্স গুলো আছে সেগুলো ঠিকমতো প্রোটেক্টেড কিনা সেটা তোমাকে বলতে হবে। আরেকটা রিপোর্ট আসতে পারে যে অ্যাভারেজ রেইনফলের উপর। তো এই বলে এতটুকু বলেই আমি আমার ক্লাস শেষ করব এখন, যে ডিপার্টমেন্ট অফ দ্য এনভায়রনমেন্ট। ভেরি গুড। তাহলে দেখো এই প্যাসেজটা থেকে, আজকের এই চ্যাপ্টার থেকে আমরা কি কি পেলাম হচ্ছে কি বুড়িগঙ্গা রিভার সম্পর্কে আমরা জানলাম। আমাকে সবাই একটু অ্যান্সার করো যে আমরা আসলে কি কি সম্পর্কে জানলাম। বুড়িগঙ্গা রিভার সম্পর্কে আমরা জানলাম, তারপর হচ্ছে ডিওই কি বলেছে, ডিপার্টমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্ট আমাদের কি বলেছে সেটা আমরা জানলাম, সলিড ওয়েস্ট আমরা কি কি ইউজ করছি সেটা সম্পর্কে আমরা জানলাম, তারপর হচ্ছে ওয়াটার পলিউশন কিভাবে সলিড ম্যাটেরিয়ালসগুলো, টক্সিক কেমিক্যালসগুলো, তারপর আমরা কিছু ঢাকা শহরের কিছু এলাকা সম্পর্কে আমরা জানলাম, নারায়ণগঞ্জ, সাভার, তেজগাঁও, এরকম কিছু এরিয়াসের কথা বলেছে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়াসের কথা বলেছে যেগুলো হচ্ছে পলিউট করছে, এটা আমরা জানলাম। 20,000 টন ট্যানারি ওয়েস্ট, দেখো এটা সম্পর্কে আমরা জানলাম। ভেরি গুড। 4,500 4,500 টনস অফ ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়ালসের কথা আমরা জানলাম। ইউনাইটেড নেশন আমাদেরকে কি কি বলেছে সেটা সম্পর্কে কতগুলো সার্ভে রিপোর্ট আজকে আমরা পেয়েছি। দেখো ইউনাইটেড নেশনস আমাদের কি বলেছে সেটা সম্পর্কে আমরা জানলাম, এক্সপার্টরা কি বলেছে সেটা সম্পর্কে আমরা জানলাম। এবং মোস্ট
ইম্পর্টেন্ট 3টে কোয়েশ্চেন আমরা যেটা জানলাম, যে আমরা নিজেকে নিজে বলি যে এত রেইনফল আমাদের হয়, তারপর এত রিভার্স আমাদের আছে, আমাদের এত বড় সি আছে, তাহলে কি আমাদের টেনশন করার কোনো কারণ আছে কিনা সেটা আমরা থিঙ্ক করব। এবং সবার আগে যাওয়ার আগে আমি তোমাদের কাছ থেকে জিজ্ঞেস করে যাই, এই পানিটা কি খাওয়া যাবে? আসলে কি এই পানিটা আমি খেতে পারবো? তোমরা কি চাও আমি এই পানিটা খাই? নিশ্চয়ই তোমরা চাও না। এবং চিন্তা করো এই পানিটা দেখেই যে আজকের রিপোর্টগুলো কিভাবে রেডি করা যায়, এগুলোর ক্লুজ, যথেষ্ট ক্লুজ তোমরা আমার আজকের ক্লাসে পেয়েছো কিনা। তো এটাই বলে ধন্যবাদ সবাইকে আমার সাথে থাকার জন্য। অনেক চ্যালেঞ্জেসের পরেও আমার সাথে যারা ছিল তোমাদের সবাইকে অশেষ 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 ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।